you all in the occasion of World Telecommunication and Information Society Day 2017, jointly organized by Electrical and Telecommunication Department of Daffodil International University in collaboration with Global Compliance Initiative. Today, we will have with us Mr. K M Mozammel Haque, MP, Honorable Minister, Ministry of Liberation Affairs, Government of the People's Republic of Bangladesh, will grace the occasion as the chief guest. Mr. Mohammad Sabur Khan, Honorable Chairman, Board of Trustees, Daffodil International University, will be present at the seminar as the guest of honor. Professor Dr. Yousuf M Islam, Honorable Vice Chancellor, Daffodil International University, will preside over the seminar. We have also with us Mr. Tapan Kumar Nath, Deputy Secretary, Ministry of Public Administration, Government of the People's Republic of Bangladesh. Mr. Muhammad Saidur Rahman, Senior Resource Officer, Bangladesh Institute of Management. Mr. Shimul Ahmed, Managing Director, Money Cox Limited. Mr. Nurul Huda, Chief Executive Officer, Global Compliance Initiative. Professor Dr. K M Mozammel Haque, Head, Department of Electrical and Telecommunication Engineering, and of course, other faculty members and our beloved students. We'd like to commence with national anthem. May I request you all to stand up to show respect for national anthem while singing together. Thank you. I'd like to request Hafiz Atar Rahman to recite from the Holy Quran.
السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. হে মুমিনরা, সাহায্য প্রার্থনা করো ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন। আল্লাহর পথে যারা নিহত হয় তাদের মৃত বলো না, বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বুঝো না। আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা এবং ধন, প্রাণ ও ফল ফলাদির ক্ষতি দিয়ে। আপনি সুসংবাদ দিন ধৈর্যশীলদেরকে। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। Thank you. The day is observed national, regional, and international levels to drive success towards attaining all 17 goals of United Nations Sustainable Development Goals for 2030. Now I'd like to request Professor Dr. K M Mozammel Haque, Head Department of Electronic and Telecommunication Engineering, for delivering welcome speech. Sir. Bismillahirrahmanirrahim. World Telecommunication and Information Society Day 2017 উপলক্ষে আজকের সেমিনার বিষয় বিগ ডেটা ফর বিগ ইম্প্যাক্ট। এই অনুষ্ঠানে আমাদের সভাপতি হিসাবে উপস্থিত আছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর ডক্টর ইউসুফ মাহবুল ইসলাম। উপস্থিত আছেন কিনোট স্পিকার হিসেবে মিস্টার তপন কুমার নাথ, ডেপুটি সেক্রেটারি মিনিস্টার অফ পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, গভর্নমেন্ট অফ দ্য পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ। শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মণ্ডলী এবং আমার প্রাণপ্রিয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, সবাইকে শুভেচ্ছা, স্বাগতম আজকের এই সেমিনারে। আমাদের মন্ত্রী মহোদয় উনি রওনা করেছেন, হয়তো উনি চলে আসবেন কিছুক্ষণের মধ্যে। আমাদের মাননীয় চেয়ারম্যান স্যারও উনিও আসবেন। আমি সবাইকে এখানে ধৈর্য ধারণ করে বসার জন্য সবাইকে অনুরোধ করছি, এবং আমার ছাত্রছাত্রী দ্বারা অনেকে সারাদিন ক্লাস করেছে, তারপরেও এখানে সবাই উপস্থিত আছে, এর জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। আজকে আসলে যে টপিকটা বিগ ডেটা ফর বিগ ইম্প্যাক্ট, অত্যন্ত যুগোপযোগী একটা বিষয়। আমরা বর্তমানে যে বিভিন্ন সোর্স থেকে যে ডাটা জেনারেট করছি, কম্পিউটার, মোবাইল, বিভিন্ন মেডিকেল ইনস্ট্রুমেন্ট থেকে, তার একটা ডাটা ফ্লাডিং হচ্ছে প্রচণ্ড। এখন সেই ডাটা ফ্লাডিংটা
আমরা কিভাবে ম্যানেজ করব, কিভাবে সেই মোবিলিটিটা আমরা ধরে রেখে অর্গানাইজ করব, সেই চ্যালেঞ্জটা আমরা কিভাবে ফেস করতে পারি। আমি কথা বলছি, এটাও একটা তথ্য অডিও, আমরা টেক্সট পাঠাচ্ছি, আমরা মেসেজ পাঠাচ্ছি, আমরা ভিডিও পাঠাই, গ্রাফিক্স, অ্যানিমেশন। স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিস বলে বাই 2020 most of the traffics of the internet will be video. 70% ট্রাফিক হবে ইন্টারনেটে ভিডিও 2020 সালের মধ্যে। ভিডিওটা কম্পোস্ট অফ অনেক বড় একটা তথ্য নিয়ে, অনেক বড় ডাটা নিয়ে। সেই চ্যালেঞ্জটা আমরা কিভাবে মোকাবেলা করব, এর জন্য কালকের আমি একটা ইনফরমেশন এখানে দেখলাম যে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের যে পলিসিতে বলা হয়েছে প্রাইভেট পাবলিক পার্টনারশিপে এই সমস্ত গবেষণামূলক কাজ করার জন্য। আমি আশা করি যে আমাদের যিনি কিনোট স্পিকার তিনি এই বিষয়ে বলবেন। আমি আমার একটু এই বিগ ডেটা ফর বিগ ইম্প্যাক্টের বিষয়ে আমার ডিপার্টমেন্টের কি ভূমিকা রাখছে আমি সেই বিষয়ে অল্প কিছু সময় নিয়ে আমি শেষ করব। আমাদের বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় 10 জনের উপরে আমাদের শিক্ষক দেশ এবং বিদেশে পিএইচডিরত অবস্থায় আছেন। তার মধ্যে 3 জন শিক্ষক সরাসরি বিগ ডেটার অ্যানালাইসিসের উপরে গবেষণা করতেছেন এবং আমাদের ডিপার্টমেন্টের প্রায় প্রতি সেমিস্টারে 2 থেকে 3টা পেপার যেটা ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে স্কোপাস অথবা আইএসআই ইন্ডেক্সে পাবলিশ হয়ে থাকে। আমরা যদি একটু আমাদের ওয়েবসাইটে যাই, শিক্ষকদের প্রোফাইলে আমরা দেখব যে আমাদের হাই ইম্প্যাক্ট জার্নালে কিছু পাবলিকেশন হচ্ছে এবং এগুলো কিন্তু ছাত্রদেরকে নিয়ে আমরা কাজ করছি। আমরা একটা প্ল্যান হাতে নিয়েছি যে অতি শীঘ্রই আমরা একটা এই ধরনের ল্যাবরেটরির ফ্যাসিলিটিসের জন্য আমাদের একটা প্রজেক্ট নিয়ে আমরা কাজ করছি মন্ত্রণালয়ের সাথে। আমাদের অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। আর বিগ ডেটা নিয়েও আমরা, যেহেতু আমাদের টেলিকমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্ট, ডেটা এবং তথ্য নিয়েই আমাদের কাজ, কীভাবে ওভার টেলিকমিউনিকেশন আমরা এটা পারফেক্টলি সেন্ড এবং রিসিভ করতে পারি। অতএব এই নিয়ে আমরা একটা উদ্যোগ নিয়েছি যে আমরা ছাত্র এবং শিক্ষক মিলে আমরা একটা গবেষণাগার, ল্যাবরেটরি এবং রিসার্চ আমরা একটা পরিবেশ তৈরি করব। এই জন্য আমি বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে যিনি এসছেন এবং আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করেছি যে আমাদের উদ্যোগকে নিশ্চয় ওনারা স্বাগত জানাবেন এবং আমাদের একটা উন্নত মানের রিসার্চ ল্যাবরেটরি করার ব্যাপারে ওনারা সহযোগিতা করবেন। এবং আমি ওনাদের যারা আসছেন ওনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই এবং আমি আর একটা তথ্য দিই যারা এখানে আসছেন অতিথি, যে বাংলাদেশে প্রথম 2003 সালের 9 জুন প্রাইভেট এবং পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্ট এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এখান থেকে প্রায় মোর দেন 1200 স্টুডেন্ট এখন মার্কেটে জব করছে। আমি একটা উদাহরণ দেই, আমাদের একজন ছাত্র খন্দকার হায়াত মাহমুদ, তিনি কিন্তু সাবমেরিন কেবলের এরিয়া ম্যানেজার কক্সবাজারে, যিনি, এবং আমাদের প্রায় 10 জন ছাত্র বিটিআরসি বিটিসিএলে জব করে, প্রায় মোর দেন 20 ছাত্র যেখানে আমাদের বাংলাদেশের মোবাইল কোম্পানিতে, দ্যাট মিনস আমাদের গভর্নমেন্ট মোবাইলে আছে, এবং মোর দেন 50 স্টুডেন্টস বিভিন্ন মোবাইল কোম্পানিতে, এবং সরকারি বাংলাদেশ আর্মি, পুলিশ, বিভিন্ন ব্যাংকিং সেক্টর, স্যাটেলাইট, বিটিভি সহ প্রায় মোর দেন 800 ছাত্র আমাদের এখানে কাজ করছে। এবং এরা কিন্তু মিডিল লেভেলে, যারা 2005-এর দিকে যেসব ছাত্র পাশ করে গেছে তারা এখন কিন্তু ম্যানেজেরিয়াল লেভেলে জব করছে। অতএব এই সেক্টর অনেক সম্ভাবনা। হয়তো ছাত্ররা পাশ করার পরে তাদের এক্সপেকটেশন অনুসারে, স্যালারি অনুসারে জব হয় না, হয়তো সময় লাগে, কিন্তু তাদের ফিল্ড কিন্তু রয়েছে। তা আমি আশা করব যে এই টেলিকমিউনিকেশন সেক্টরকে আরও ত্বরান্বিত করার জন্য বাংলাদেশ সরকার এগিয়ে আসবেন এবং বিশেষ করে আমাদের গবেষণা এবং রিসার্চকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তারা আমাদেরকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না, সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। Thank you, sir. We always feel proud of our alumni.
Ladies and gentlemen, please welcome keynote speaker, Mr. Tapan Kumar Nath, Deputy Secretary, Ministry of Public Administration, Government of the People's Republic of Bangladesh. Please give an applause for our keynote speaker. Thank you. Today, in this World Telecommunication and Information Society Day, organized by the university, Daffodil University and GCI, the Honorable Chairperson of this seminar, our Vice Chancellor, Mr. Yousuf Islam, Honorable guest, Mr. Sabur Khan, he is on the way, maybe he's coming, and the chief guest who has started from the office, and he is going to attend our PM's special program because it is the day, 7th May, when she back to Bangladesh. So we cannot confirm whether the chief guest actually can arrive here. I just talked with him and he was on the way. Yesterday he promised that he is coming. He's very close to us. Anyway, we have other presenters, other guests, and the organizer, GCI, and another presenter from BIM. The honorable faculty is here. I would like to tell you very briefly about big data and the young friends here, the students, researchers, faculty, and the staff of this university. You know my name, I am Tapan Kumar Nath. Every year we celebrate few days, especially the Telecom Day, because I have a special interest on the telecom. Last month I was in Learning and Earning project, whose project the Daffodil University is also a partner. Who knows about the Learning and Earning project? Who? Is there anybody? Earning? Only one hand I can see, I don't know. 2, 3, 4. What is Learning and Earning? Most of the people, students, hungry. They came 9 o'clock, but I believe there is beautiful canteen here and the nice auditorium. I never saw this kind of modern tip-top auditorium. I'll be making very brief, not mainly the scientific thing. Let me tell about why I am interested about the Telecom Day and why I promote this kind of things. Few minutes back, I was actually talking with our Mr. Chairman from ET, those who has actually invited us. We see government efforts and the private efforts. If these are actually mixed, then the better result can be, utilized. I visited South Korea, the #1 country in the world who lead the telecom sector, South Korea. And I was visiting ERTI, Electronic and Telecom Research Institute. They have $9 million and 80% given by the government and other part by the private sector. They do the R&D. Is there any R&D in our universities or in government that we can, utilize our data, whether big or small data, then we generate some new innovation product. Samsung, from which country? I visited Korea and I saw how became Samsung and Korea the synonymous. Government supported the company, so the product worldwide very popular. If you do not know about learning and earning, let me tell you a little bit. The student can earn while they are learning. I plan to bring some young people from North Bengal, Kurigram, and other parts who are earning about 90,000 US. He is simply an intermediate and doing honors like you, but they are earning. My target was 13,000. Now I am out of the government. I am trying to actually inspire other organizations. They can train our people. If you can build web design, if you can make graphic design, and you can upload it in the Upwork, then you can sell your product and you can earn.
I have visited most part of the country from Sajik, San Martin to Panchagurs, Kurigram, Nilphamari from my project, because my project cover all the country. I see here some training, free outsourcing kind of free training seminar organized here. Is it true that you attended somebody on outsourcing? Anybody? Who earn when you are learning? Is there anybody that you can say that I am earning $500 or yes, your name please. I can see a big, long hand. Please come here. I want to show you some example. What our young people can, big hand for this guy. Come to me, come to the dais. Sir, I actually want to give some example how we use our telecom and information. Please, you are earning. Your name, come here. Tell your name for your friend, your good example. I'm Mir Monarul Alam, a student of CSE evening shift. I'm a web developer since I'm completing my diploma. I'm working as a web developer at Upwork, which is a great platform in the world as a web developer. And my hourly rate is around $20 per hour. Per hour? 20? Yes, sir. Yes, okay. sir. Okay, big hand. Then what is the accumulation? How much you have already earned? I earned more than $10,000. Yes, big hand. You see. I believe that I can find. Thanks, sir. Are you married or not? No, sir, I'm single. He is not married. Why? What is the problem? Sir, I'm not old enough to get married. This is not the case. Please stay, I tell you. My outsourcing freelancer, they're complaining to me that, sir, we cannot get married because when I go to our father-in-law house, the father says, what is your profession? He says, freelancing, outsourcing. What is this? Where is your office? He says, I have no office. You have no office? No, sir, I don't have any. No office. So they are not, not to give you the bride because no office. You are earning 20,000, 30,000, no matter, but you have no office. Yes, sir, I don't have any. How to solve this problem? So you are not getting any bride to marry. No, sir, that is not. That is definitely not correct. I appreciate his English. Thank you. A big hand. Actually, I love my project learning and earning. I did, very big movement on this. Most of the young people like that from intermediate earning lot of money. What is the problem? Problem is the payment gateway. A guy is coming who is preparing a payment gateway of $1 trillion business. He'll be presenting here from North Bengal. There is a very big movement. Okay, I will make some fun. Don't take it so hard. Let me see what about big data. I am willing to tell you little, not too much. You can help me. You can help me. Big data, what is data? Who can tell what is data? Okay, it is not a class, it is a presentation. Data is a piece of information. What is big data then? Can you see? It is little. Why big data? First, we are willing to tell that why big data. Last 2 years, there is about 20 billion terabyte generated last 2 years. And every day, 2.5 exabyte are generating. You see the telecom company, when we're talking, our head of the department was talking, any speech, any lecture, any kind of information is recorded and you can sell it in the YouTube. I give good lecture. If I record it, I am a motivational speaker. If I record it, and I can sell it in the YouTube. You can sell your song. Okay, lot of data is generated, but if it is not organized, big data, our voter ID card, the information of all our citizens, where it is stored, big data, where you can keep it. This is a data center. In our ICT division, where I was working, Bangladesh Computer Council take care of this data. Korea government is giving technical assistance about 1,000 crore taka. More than that, we can get money from World Bank,
other development partner. Whatever the university, anybody can pull it for me. Just next slide. I will not go too many slides. I will be speaking that you can understand what actually we are talking about. What is big data then? Why big data? Because there are a lot of information generating and we need to make a data center. If we make a data center, who built data center? If our engineer is not capable, I am happy to hear that here are a lot of teachers doing PhD on big data. How the government can support, how the public-private partnership can be built. If I make a data center by foreigner, those who are, say, outsider, whether our data security is there, what we say, cyber security or data security, we know that few and the UK health system destroyed. So when we keep data, we still know that we have money reserve in Bangladesh Bank, but our reserve was taken away by human order. Not our country. Maybe there is some partner in our country. Still we are digging out how it has happened by Philippines. You see, keeping data or keeping money, if it is not safe through computer, that security center, then it is big problem. Can you down it? Next. Big data is similar to a small data. Very simple definition you can keep in your mind when you walk later. Big data is similar to a small data, but bigger in size. So it is not a big deal. Big data is bigger in size. We generate a lot of. So it is like that, but data bigger, it requires different process, techniques, tools, and architecture. Where we can put the big data? Who can tell our voter ID card, the data we generated, who is the custodian now? Who keeps the data? It is the army we entrusted that they should keep this biometric data. If it is leaked or by any means, if WikiLeaks use it, what happened to that? You will be the scientist, you are the future citizen, and you have to be ready for that. Our national data should be taken care by our people. Three characteristics of big data. One, the volume. You can check the data, the volume, data quantity. Another one, the velocity, data speed. Data speed should be also considered, and another variety, the type of data, what type of data we use. I am talking little simple. Next. Yeah, if you can read this, how much data is kept by the which company? You see, Apple is the largest. They have 606. The amount, if you imagine by any measurement, so Apple actually keeps highest data. Google also there. I am coming to the Google part, how they are doing their business with using the data. Next. You see, Microsoft, Amazon, and Google. So Google is in the top. And every second, every day, how million click is there? Google actually went to Yahoo. Yahoo said, I don't want to buy you. Yahoo said that I don't want to buy you. You should Google maybe a small fry. Now, you see where is the Google, and Yahoo is not so much used. So we cannot predict actually which company keeps how much data and how they actually do the business. Next, history. Okay, there is some history sequential, how big data actually described and how big data defined by the different scientists. And now, last 2 years, 10 times data generated than the former years.
Okay, I don't want to read all the names of the people because of the time. I noticed that our young people are waiting for the long time. Next slide, please. Oh, this is a kind of data center. You can imagine how data center actually designed. Uh, Next slide, please. Google data center, we saw one, and Google actually maintaining a lot of data, and we are used to use Google. Next, please. Next. Career advice. Just I go the slide. Career advice. Okay, you see the blue car actually within 5 years, it is 10 times increased. So those who are actually interested about to work with this data, I mean the big data or big setup, the yellow car and the blue car within 5 years, it is 10 times increased. So coming 5 years, it will be increasing. I'm happy to hear that our Daffodil International University professor doing PhD on big data in the country or overseas countries, it is good sign. So I don't want to proceed too more. I want to, this is a kind of, today if you can buy the newspaper, you can see the what Prime Minister talking about. She has message, and our minister, our president, honorable president, everybody today celebrating the day. So what is your dream? Our young people, those who are students of CC or ETE, and they are doing very well. I heard that our head of the department, Chairman sir, was talking, someone entered in the civil service. This is good news. I think that you also can enter civil service, and you can be the secretary of this ICT, of telecommunication. So this is our dream. Okay. Anything you want to ask me? Please. Your name, please? Sorry, sir. Sir, my name is Arafat. I am for CSE department from. Sir, what are the skills that we need to develop to be a data scientist? Pardon? What are the skills that we need to develop to be a data scientist? What are the skills? To be a data scientist, what are the skills that we need to develop? CU? Not clear to me. Engineer Saif is here. Our colleague, one is our colleague, he is graduate from here. Sir, he is asking for what are the skills we need to be a data scientist. Oh, requisite. Yes, sir. Requisites. Oh, data scientist, you are handling data. Actually, there is no, there is no mark that if you do this, you will be the data scientist. Actually, if you handle the data, you use the data, you research on that, and you can publish some your ideas, then step by step you are going to data scientist. Like that. You need to handle the data, you organize the data, you need to research on that. And we are talking about how the big data can make big impact. If I can use our national ID card data in North Bengal, in South Bengal, where is the poverty, and how can we reduction the poverty, like that. If I take the example of our learning earning project, we have a very big database from all over the country. So if you go through the monitoring system, you can check the young people are very interested to earn. But it's very interesting, the North Bengal people earning 90,000, 80,000, 70,000 because they have no other way. So if you can reach us on that, why South Bengal, Chittagonian people are not earning too much. They are very interested on e-commerce. So they are very interested on the business. So but North Bengal people is very interested and they are doing very well. Changing happening. Marjan, who knows the marjan?
from Jashur, the lady, she earned $110 per hour, her rating. As per example, she is sleeping, she is earning. Wherever she is going, she is earning. The ladies are doing well also. Anything, any more? Okay, I'll be here around and I will be giving my card also. You can communicate. You can add me in the Facebook. I'll be working on that ICT and learning and earning model. You can ask me in the Facebook or in my email. You can search Tapan Kumar Nath, my name, and you can see me. I'm sitting with the computer and you can get me card. I have also card. Thank you very much for giving me the opportunity. The University Authority, our Honorable Vice Chancellor, sir, is so kind, and he, the department, chairman of the department, all the people are very seriously, sincerely, and for your presence, we are very happy. With the government, if you propose anything, I will pursue it. And I hope that public and private partnership possible. The secretary is my best mate, Mr. Shubir Kishore Chaudhary. In ICT, I can arrange a meeting. The secretary in the telecommunication, Mr. Shamsundar, is also my best mate. And they are, many years, they are oriented with the ICT things. I want to, Mr. Sabur is also very close to me because he was DCC president. I was deputy secretary in the Ministry of Industry. So industry, R&D, different kind of exchange of views we did. So I am one of your, I say that, stakeholder here from the government side. So thank you very much. We will see again. Thank you. Thank you, sir. Today, only a few students are present here today in this auditorium, but we have 20,000 students. Among them, a big number of students are earning while they are learning. I'll collect the data and I'll give you the information. How much our students are earning while they are learning. Thank you, sir. Thank you for inspiring them. Now, address by Mr. Muhammad Saidur Rahman, Senior Research Officer, Bangladesh Institute of Management. Please welcome Mr. Muhammad Saidur Rahman. Thank you. Assalamu alaikum, Bismillahir Rahmanir Rahim. আজকে ওয়ার্ল্ড টেলিকমিউনিকেশন অ্যান্ড ইনফরমেশন সোসাইটি ডে 2007 এর থিম বিগ ডেটা ফর বিগ ইম্প্যাক্ট। এই বিষয়ে যে সেমিনার, কিনোট স্পিকার ইতিমধ্যে তার অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞান আপনাদের সাথে শেয়ার করেছেন। আমি অনেক বেশি নিজেকে সমৃদ্ধ মনে করছি তার কিনোট প্রেজেন্টেশন শোনার পরে। আমাকে একটা ছোট্ট দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তার এই কিনোটের একটা কমপ্লিমেন্টারি ডিসকাশন করার জন্য। তো আজকের প্রধান অতিথি এবং ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটির চেয়ারম্যান, ওনারা দে আর অন দ্য ওয়ে। এখানে উপস্থিত আছেন প্রভিসি স্যার, অ্যাজ ওয়েল এজ কিনোট স্পিকার, চেয়ার অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট, এবং আমার সামনে অনেক জ্ঞানী এবং গুণীজন, প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, মিডিয়া প্রফেশনালস এবং সুধীবৃন্দ। বর্তমান বিশ্বে আসলে যখনই কোনো বিষয়ে ইম্প্যাক্ট দেখার কোনো বিষয় আসে, দুইটা বিষয় খুবই প্রাধান্য পায়, দুইটা দৃষ্টিভঙ্গি। একটা হচ্ছে ইকোনমিক ইম্প্যাক্ট আর একটা এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট। সো ইন দ্যাটস রিগার্ডস আসলে আমার কাছে মানে পয়েন্টারটা ওকে। তো আজকে আমার যে বিষয়বস্তু আপনাদেরকে জানানোর সেটা হচ্ছে দ্যাট ইজ অ্যাবাউট বিগ ডেটা অ্যান্ড ইটস ইকোনমিক ইম্প্যাক্ট। আমি মোহাম্মদ সাইদুর রহমান, আমাকে সিনিয়র রিসার্চ অফিসার বলা হয়েছে। দ্যাট ওয়াজ মাই ডেজিগনেশন ফিউ ডেজ বিফোর। রিসেন্টলি আই গট এন প্রমোশন, ম্যানেজমেন্ট কাউন্সিলর হিসাবে কাজ করছি আপনাদের প্রতিবেশী প্রতিষ্ঠানে, জাস্ট ওয়ান প্লট বিসাইড। আমার মূল কাজ হচ্ছে আই এম এ ট্রেনার অ্যান্ড রিসার্চার ইন দ্য এরিয়া অফ ইকোনমিক্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট। আর গত 3-4 বছর ধরে আই এম ট্রাইং টু ওয়ার্ক উইথ ইনোভেশন ম্যানেজমেন্ট। এটার
সূত্রটা হচ্ছে যে আই গট অ্যান স্কলারশিপ টু লার্ন ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইট। সো এই ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইট এটা এই বিষয়ে পড়াশোনা করতে গিয়ে ইনফরমেশন ইকোনমিক্স এবং অনেক নতুন বিষয় আমার জানা শুরু বলতে হবে। তো ইন দ্যাট রিগার্ডস আজকে আমার এই ইস্যুর রিলেভেন্সির একটা প্রধান বিষয় হচ্ছে আমার পার্সোনাল ইন্টারেস্ট। সেকেন্ডলি, আই এম ফোকাল পার্সন টু IPR রিসার্চ, ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রিসার্চ, অ্যান্ড দ্য প্রজেক্ট ফর এস্টাবলিশিং এ টেকনোলজিক্যাল ইনোভেশন সেন্টার ইন বাংলাদেশ, যেটার ফোকাল ইনস্টিটিউট হচ্ছে BIM, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট, অন বিহাফ অফ মিনিস্ট্রি অফ ইন্ডাস্ট্রি। এবং কারেন্ট যেই ন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি আছে সেটার অ্যাকশন প্ল্যান অনুযায়ী BIM-কে এটার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। BIM আবার ব্যক্তিগতভাবে আমার ডেস্কে দায়িত্বটা দিয়েছে। আর তৃতীয়ত, আমার এখনকার কাজের আসলে মেজর ফোকাসটা হচ্ছে রোল অফ ইনফরমেশন ইন প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট, কমার্শিয়ালাইজেশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট। যদিও অনেক বড় এরিয়া, এখানে অনেক বেশি কিছু আমি করতে পারবো না, হয়তো ইন কামিং ডেজ আই উইল ট্রাই টু বি মোর ফোকাস, আর একটু ছোট হয়ে আইদার কমার্শিয়ালাইজেশন অথবা ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের দিকে আমাকে চলে আসতে হবে। সো দিস ইজ দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড। নাও আই শুড স্টার্ট মাই প্রেজেন্টেশন। ওকে, ইনফরমেশন আসলে কোনো ইকোনমিক এন্টিটি আছে কিনা, ওয়েদার information is a economic element or not, that is the first question. তো ডেটা কি, বিগ ডেটা কি এবং ইনফরমেশন কি, এটার ইকোনমিক ডিসকাশন আছে। মানে ডেটার সম্পূর্ণ অর্থ থাকে না, ইনফরমেশনের পরিপূর্ণ মেসেজ থাকে, দোজ আর আদার ফ্যাক্টর ফর ডিসকাশন। আজকে এই ইকোনমিক্সের ডিসকাশনে হোয়াট ইফ দেয়ার ইজ এ মেসেজ, দ্যাট ইজ অ্যান ইনফরমেশন। এখন ইকোনমিক এলিমেন্ট হতে গেলে তার দুইটার যে কোনো একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স তার মধ্যে থাকতে হবে। আইদার এই ইনফরমেশনটা একটা রিসোর্স হতে হবে, যেখান থেকে কোনো একটা পণ্য বা সেবার যোগান দেওয়ার ব্যবস্থা হবে, অথবা এটা একটা কমোডিটি হতে হবে যেটার বাজারে চাহিদা থাকবে। ইফ নট আইদার অফ দিস থিং দেন ইট উড নট বি এ ইকোনমিক এন্টিটি। তাহলে প্রথমেই আমাদেরকে দেখতে হচ্ছে যে এই বিগ ডেটা, এটার ইকোনমিক ইম্প্যাক্ট, উই ওয়ান্ট টু আর্ন মোর বাই লার্নিং মেনি স্কিলস। সো ইন দ্যাটস রিগার্ডস এই ইনফরমেশন যে আমরা কালেক্ট করব বা অটোমেটিক্যালি অন্য কোনো প্রসেসের বাই প্রোডাক্ট হিসাবে যেটা জেনারেটেড হচ্ছে, ডায়াগনস্টিক সেন্টারে হোক বা সাম আদার ওয়্যার, এটার আসলে ইকোনমিক ভ্যালুটা কতটুকু। তো ভ্যালু হওয়ার জন্য আইদার ইট হ্যাজ টু বি এ রিসোর্স, দ্যাট ইজ অ্যান ইনপুট, অথবা এটাকে হতে হবে একটা কমোডিটি। Nowadays, actually, information is a must resource for producing anything. যে কোনো কিছু তৈরি করার জন্য অবশ্যই ইনফরমেশন লাগবে। ইনফরমেশন ছাড়া এখন প্রোডাকশন সম্ভব না, কারণ টেকনোলজি ইটসেলফ ইট ইজ অ্যান ইনফরমেশন। এটা একটু হয়তো খটকা লাগতে পারে, বাট মেনি অফ ইউ অলরেডি নো ইট। টেকনোলজি ইটসেলফ ইট ইজ অ্যান ইনফরমেশন। আমরা যখন টেকনোলজি রেজিস্ট্রেশন নেই, তখন ওই ইনফরমেশনটাকে আসলে পেটেন্ট রেজিস্ট্রেশন করি। সো টেকনোলজি নিজেই হচ্ছে একটা ইনফরমেশন। মোর অফ দ্যাট, এটা একটা কমোডিটি, এবং এটা এমন একটা কমোডিটি, এটাকে ওন করা যাচ্ছে, কন্ট্রোল করা যাচ্ছে, এবং এটাকে ট্রেড করা যাচ্ছে। এটা ওন করার প্রসেসটা হচ্ছে কপিরাইট রেজিস্ট্রেশন নেওয়া। ইনফরমেশনের কপিরাইট রেজিস্ট্রেশন নিলে ইট ক্যান বি ওনড। তাইলে দেখা যাচ্ছে যে ডেফিনেটলি দিস ইজ অ্যান ইনপুট, সরি, as it is a resource as well as it is an commodity. এটার একটা ইনপুট নেচারও আছে, আউটপুট নেচারও আছে। দেয়ার আর মেনি ইকোনমিক থিওরিজ, তারা এটা প্রুভ করার চেষ্টা করে। টুডে ইজ নট দ্য ফিল্ড, আমরা হচ্ছে ইকোনমিক থিওরি ডিসকাশনে যাচ্ছি না। দেন ইকোনমিক রোলে যদি আসি, যে ইনফরমেশন, এই বিগ ডাটা থেকে ইনফরমেশন হবে, দেয়ার আর সাম টেকনিক্যাল চ্যালেঞ্জেস। যে বিগ ডাটা বলতে সাম স্ট্রাকচার্ড, আনস্ট্রাকচার্ড ডাটাকে বোঝানো হচ্ছে, সেই আনস্ট্রাকচার্ড ডাটা কীভাবে স্ট্রাকচার্ড ডাটা হবে। সো দেয়ার আর মেনি টেকনিক্যাল চ্যালেঞ্জেস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ম্যানেজমেন্ট চ্যালেঞ্জেস। সেইগুলার পাশাপাশি আচ্ছা সরি, একটু ব্রেক নিচ্ছি, আজানটা শেষ হয়ে যাবে।
ইকোনমিক রোল কী হবে ইনফরমেশনের। নাম্বার ওয়ান, যে এটা বিজনেস স্টুডেন্ট, আইটি স্টুডেন্ট সবাই জানেন যে ইট হ্যাজ এ ইউনিভার্সালি অ্যাকসেপ্টেড রোল ইন ডিসিশন মেকিং, এটা তো আমাদের আগেই জানা আছে। এবং কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট রোল যেটা হচ্ছে যে ফিজিক্যাল ফ্যাসিলিটিকেও ইনফরমেশন আসলে সাবস্টিটিউট করতে পারে। যেমন আপনি যদি জানেন যে কোথাও একটা জিনিস ভাড়া পাওয়া যাচ্ছে, সো ইউ নিড নট টু বাই ইট, তাহলে এই ইনফরমেশন ওই ফিজিক্যাল ফ্যাসিলিটি যদি থাকে, ওই ইনফরমেশন আপনার কাছে থাকে, ফিজিক্যাল ফ্যাসিলিটি ক্যান বি সাবস্টিটিউট। এখন দেখা যাবে যে সে এক্সাম্পল ইজ উবার অলসো। তো আগে যত বেশি কনজিউমাররা দে আর ইন্টেন্ট টু বাই কার্স, এখন যেহেতু একটা ইনফরমেশন সিস্টেমের মাধ্যমে ইউ ক্যান শেয়ার আদার্স ফিজিক্যাল রিসোর্স, দেয়ার মে বি এ পসিবিলিটি টু গেট ইন্টেনশন অফ গেটিং ওন কার। বরং বলা হচ্ছে যে বিশ্ব এমন একটা পর্যায়ে হতে যাবে যখন আর ইন্ডিভিজুয়ালি ওন প্রপার্টি মানুষের খুব কম থাকবে। দেয়ার উইল বি মোর অ্যান্ড মোর রেন্টাল সার্ভিসেস। এই রেন্টাল সার্ভিসেসের পর্যায়ে কতটুকু গিয়েছে, ইফ ইউ সার্চ ইন দ্য ওয়েবসাইট এজ এ টুলস লাইব্রেরি, সো আপনি দেখবেন যে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রির অনেক জায়গাতেই হচ্ছে টুলস এবং ইকুইপমেন্ট ভাড়া দেওয়ার জন্য দেয়ার আর লাইব্রেরিজ। একদম বই যেভাবে সাজানো থাকে ওইভাবে টুলসগুলো সাজানো থাকে, ইকুইপমেন্ট। তাহলে ইনফরমেশন ক্যান সামটাইম ইভেন সাবস্টিটিউট দ্য ফিজিক্যাল এন্টিটি, অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য স্কোপ অফ আউটসোর্সিং অ্যাকচুয়ালি। এটা আউটসোর্সিংয়ের একটা সোর্স। ইনফরমেশন ক্যান ইনফ্লুয়েন্স অ্যান্ড পারসু, সো মার্কেটিং এবং বিহেভিয়ারাল চেঞ্জের জন্য ইনফরমেশন কাজ করে, as well as definitely this facilitate the process of learning. এটা এডুকেশনের একটা অবজেক্টিভও হতে পারে। It is not working. Oh, sorry. এছাড়া কালচারাল এনহ্যান্সমেন্ট and there are cultural role, প্রোডাক্ট কমোডিটির বিষয়ে আগেই বলেছি। ইনফরমেশন রিসোর্স একটা ক্যাপিটালও হতে পারে, স্পেশালি ইনফরমেশন সার্ভিস বেস যে কোম্পানিগুলো আছে তাদের জন্য। তাহলে ইনফরমেশনের রোলটা বোঝা গেল ইকোনমিক্যালি। এখন হচ্ছে বিগ ডেটা ইনফরমেশনকে যদি আমরা ইকোনমিক ইম্প্যাক্টের সাথে রিলেট করতে চাই, বিগ ডেটা নিয়ে আই এম নট গোয়িং টু সে এনিথিং। এটার কোনো সিঙ্গেল স্ট্যান্ডার্ড ডেফিনেশন নাই। গুগল বলছে দিস ইজ অ্যান এক্সট্রিমলি লার্জ ডাটা। তপন স্যার বলে গেছেন ইট ইজ সিমিলার টু স্মল ডাটা, মেনি ওয়ার ইট ইজ রিটেন। কেউ কেউ এইটার ভলিউমকেই বিগ ডেটা হিসাবে কনসিডারেশনে নিচ্ছেন, কেউ কেউ আসলে এই টেকনোলজিটাকে নিচ্ছেন, হাউ ডেটা উইল বি ম্যানেজ, হাউ ডেটা উইল বি প্রসেস। সো বিগ ডেটা এটা আসলে ডেটার ভলিউমকে রেফার করবে না টেকনোলজিকে রেফার করবে, স্টিল ইট ইজ আন্ডার ডিবেট। এটাকে একটা ব্ল্যাঙ্কেট টার্ম হিসাবে কনসিডার করা যেতে পারে, যেখানে ডেটার সাইজকেও বুঝাবে, ভলিউমকে বুঝাবে, টেকনোলজিকে বুঝাবে, ম্যানেজমেন্টকে বুঝাবে, মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি হচ্ছে ডেটার ইউজটাকে বুঝাবে। এই ডেটার ইউজটার প্রচলিত যে টার্মিনোলজি এটাকে বলা হচ্ছে অ্যানালিটিক্স। দ্যাট মিনস এই বিগ ডেটাকে এক্সট্রাক্ট, সেইখান থেকে কীভাবে ইকোনমিক ভ্যালুকে এক্সট্রাক্ট করা যাবে, সেইখান থেকে কীভাবে নলেজটা পাওয়া যাবে এবং ওই নলেজটা কীভাবে ডিসিশন মেকিংয়ে কাজে লাগবে। টার্মটা আপনাদের মনে থাকবে, ফুটবলার মেসির নামেই নাম ওনার, জন মেসি। হি ওয়াজ এ টেকনোলজিস্ট অ্যাজ ওয়েল এজ টেকনোলজি রাইটার। তিনি প্রথম আপনার এই শব্দটা ব্যবহার করেন বা এই শব্দটাকে পপুলারাইজ করেন, আমরা বলতে পারি। প্রথম ব্যবহার করেছেন কিনা জানি না। বিগ ডাটার অনেকগুলা ফিচার আছে, এগুলাকে 3V 4V এইভাবে বলা হয়ে থাকে, যে বিগ ডাটার ভলিউম অনেক বেশি হবে, সেটা স্পিড অনেক বেশি হবে, ভেলোসিটি বেশি হবে, এনি রিয়েল টাইম ডাটা ক্যান বি ক্যাপচার্ড অ্যান্ড ট্রান্সমিটেড, এটার ভ্যারাইটি অনেক বেশি হবে, স্ট্রাকচার্ড হবে, আনস্ট্রাকচার্ড হবে, টেক্সট হবে, মিউজিক হবে, ভিডিও হবে, সো অ্যান্ড সো। এবং পাশাপাশি এটার ভেরাসিটির কথা বলা হচ্ছে। ভেরাসিটি হচ্ছে যে একটা ডেটা আসলে ইট ক্যান নট মেক দ্য মিনিং কনফার্ম, ডুবিয়াস ডেটা হতে পারে। সো এইভাবে 3V 4V দিয়ে এই বিগ ডেটাকে ক্যারেক্টারাইজড করার চেষ্টা হয়। অলরেডি ইট ইজ টোল্ড যে গত 10 বছরে এই ডেটার যে ভলিউম এটা প্রায় 44 গুণ বেড়েছে, 44 গুণ বাড়ছে। সো মানে ডেটার কোনো ওজন নাই, এটা একটা সুবিধা, নাইলে তো ডেটার ওজনের নিচে আমরা চাপা পড়ে যেতাম। দিস মে হ্যাপেন। এটার স্পিড, ভেলোসিটি, এই ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো ডেফিনেটলি অ্যাজ এ লার্নার ইউ আর টু নো, বাট দিজ আর নট মাই সাবজেক্ট ম্যাটার টুডে টু ডিসকাস। কে এটা জেনারেট করবে? ডেফিনেটলি গুগল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ
সাম আদার সোশ্যাল মিডিয়া, ফেসবুক, তারাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ডেটা পাচ্ছে। এরকম বলা হচ্ছে যে যদি আপনার 50টা লাইক ফেসবুক অ্যানালাইসিস করে, তাহলে আপনার পার্সোনালিটির প্যাটার্ন সম্পর্কে ফেসবুক যেটা বলবে সেটা 70%-এর কাছাকাছি ট্রু হবে। 150টা লাইক অ্যানালাইসিস করলে আপনার পার্সোনালিটির প্যাটার্ন নিয়ে যেটা বলবে এটা অলমোস্ট 80% ট্রু হবে। সো এই যে বিহেভিয়ারাল প্যাটার্নটাকে স্কেচ আউট করা ফ্রম দিস র ডেটা, এটাই হচ্ছে বিগ ডেটার একটা অ্যাপ্লিকেশনস। সো কে জেনারেট করবে, কে জেনারেট করছে, দিজ আর ইস্যুস, কী কী টেকনোলজি ইউজ হবে, এবং এই বিগ ডেটার ল্যান্ডস্কেপ, কারণ টেকনোলজির বিভিন্ন ফেজে বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার হার্ডওয়্যার ব্যবহৃত হবে। দিজ আর দ্য লিস্ট, ভেরি ইজিলি ইউ ক্যান ফাইন্ড ইট ফ্রম ইন্টারনেট। আমার মূল যে বক্তব্যটা সেটা হচ্ছে যে ইকোনমিক প্রপার্টি অফ ইনফরমেশনের সাথে এই বিগ ডেটার রিলেশনটা কি। ইনফরমেশনের একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স হচ্ছে, দেখেন যে প্রত্যেকটা প্রোডাকশন প্রসেসে ইনফরমেশন ইজ রিকোয়ার্ড, কিন্তু একটা গাড়ি তৈরি করতে কি পরিমাণ স্টিল লাগবে, কি পরিমাণ প্লাস্টিক লাগবে, এটা ওজন করা যায়, এটা জানা যায়, এটার দাম কত এটা বোঝা যায়। তো একটা প্রোডাকশন প্রসেসে কত টাকার ইনফরমেশন লাগছে এটা মেজার করা খুব কঠিন। বিগ ডেটা মে give a better estimation of the cost for information. This is first important inception by the big data to the economic role of information. Second হচ্ছে বিগ ডেটা যেহেতু অনেক অন্যান্য প্রসেসের বাই প্রোডাক্ট হিসাবে তৈরি হচ্ছে, যেমন সে এটা মেডিকেল প্রসেস থেকে হতে পারে, রিসার্চ প্রসেস থেকে হতে পারে, সেই ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে এই বিগ ডেটা কি করবে, এই বিগ ডেটার ইউজেস you can make it with very low cost and it can reduce the damage of wrong decision. যদি এই বিগ ডেটাকে ঠিকমতো ম্যানেজ করা যায়, ব্যবহার করা যায়, ইউটিলাইজ করা যায়, তাহলে ডিসিশন ফ্যাসিলিটেশন বেশি হবে এবং রং ইনফরমেশনের ড্যামেজটা কমে আসবে, ইট ইজ এক্সপেক্টেড। দেন অনেক সময় ডেটা এটার ফর্মগুলাকে, ফিজিক্যাল ফর্মগুলাকে আসলে তার কন্টেন্ট চেঞ্জ না করেও চেঞ্জ করা যায়। হোয়াট দ্য মেসেজ ইজ গিভেন বাই এ পোয়েম, একটা কবিতা থেকে যে বক্তব্য পাওয়া যাচ্ছে ওইটাকে নাটকে ট্রান্সফার করা যায়, নাটকে যে বক্তব্য পাওয়া যাচ্ছে ওটা সিনেমাতে ট্রান্সফার করা যায়, ওইটাকে গল্পে ট্রান্সফার করা যায়। ঠিক একইভাবে একটা ডাটার বিভিন্ন ট্রান্সফরমেশনের এই সুবিধা নিয়ে একই কন্টেন্ট দিয়ে অনেকগুলা প্রোডাক্ট ডিজাইনের সুযোগ সামনে আসতে পারে ইফ উই ক্যান ইউজ দিস বিগ ডেটা ইজিলি। ডেটা ট্রান্সপোর্টেশনের কস্ট খুব কম, সেই ক্ষেত্রে এই বিগ ডাটার মাল্টিপল ইউজারকে মিনিমাম কস্টে ব্যবহার করা যাবে। এবং এক একটা প্রোডাকশন প্রসেস বা অর্গানাইজেশনের কাছে রিসার্চ, মার্কেটিং, ইনফরমেশন, অ্যাডভার্টাইজমেন্টের ভ্যালুটা এখন আনসার্টেন, যদিও বিভিন্ন মডেলের মাধ্যমে ক্যালকুলেট করা যাচ্ছে, কিন্তু ভবিষ্যতে বিগ ডাটার মাধ্যমে এক্স্যাক্টলি বোঝা যাবে যে আপনি 5 কোটি টাকা দিয়ে একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট তৈরি করলেন, সেখান থেকে আপনি রিটার্ন কত পাচ্ছেন। দেয়ার আর সাম মডেল, estimation model available now without big data, but big dataর ফলে এটা আরও অনেক বেশি সফিস্টিকেটেড মডেলে ট্রান্সফার হবে। আর ডেটার আবার এক ধরনের ইমিডিয়েট ইউজের প্যাটার্ন আছে, যেমন গতকালে শেয়ারের দাম কত ছিল, আগামীকালকে আবার এটা খুব ইম্পর্টেন্ট নাও থাকতে পারে। তো এরকম যে ডিসক্রিট ইনফরমেশনের আপনার লেক অফ সিগনিফিকেন্স, এটা বিগ ডেটা অ্যানালাইসিস করার মাধ্যমে বিগ ডেটা অ্যানালাইসিস করার মাধ্যমে প্যাটার্নগুলোকে যদি রিভিল করা যায়, তাহলে হয়তো এই ইমিডিয়েটসির যেই প্রবলেম আছে সেটা থেকে অনেকটুকু বেরিয়ে আসা যাবে, ফলে মেনি অফ দ্য ইন্ডাস্ট্রি উইল বি বেনিফিটেড। বিগ ডেটা নিয়ে অনেক ক্রিটিক্সও আছে, আই এম নট গোয়িং টু গো ইন দ্যাট ওয়ে। কারা বেনিফিটেড হবে বিগ ডেটা দিয়ে? ফিউ এক্সাম্পল, যেমন ইউএসএতে ইউটা ডেটা সেন্টার হয়েছে, one of the very largest data center. Government will become benefited not only for the citizenry service designing, even for the aeronautical research. Politicians already evident যে ওবামার রি-ইলেকশনের সময় 2012-এ এবং ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট ইলেকশন 2014-এও আসলে এই বিগ ডেটার ইউজ হয়েছে। এবং আইসিটি সেক্টর ইটসেলফ সে অনেক বেশি বেনিফিটেড হবে, টেক জায়ান্টরা অনেক বেনিফিটেড হবে। সবচেয়ে বেশি বেনিফিটেড হওয়ার সম্ভাবনা হচ্ছে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির, কারণ তারা এখনও আসলে রিস্ক অ্যানালাইসিসের প্রক্সিমিটি মডেলের মাধ্যমে কাজ করে।
বিগ ডেটা অ্যানালাইসিসের ফলে এই প্রক্সিমিটি মডেলগুলো অনেক কনফার্মেশনে চলে আসতে পারে। তখন এখন যেই ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম আছে তার চেয়ে কম ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম নিয়ে বেশি রেভিনিউ আর্ন করা সম্ভব হতে পারে। মেডিকেল হেলথ সার্ভিস, রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ডেফিনেটলি মিডিয়া, দে উইল বি বেনিফিটেড। এখন অনেক তাত্ত্বিকভাবেও তো আমরা বিষয়টাকে কিছুটা বোঝার চেষ্টা করলাম, বাংলাদেশকে কি করব বা বাংলাদেশের কি লাভ হবে বিগ ডেটা দিয়ে, বা আসলেই আমরা আসলে এই বিগ ডেটার কোনো ইউজ এখানে নিয়ে আসতে পারবো কিনা। আই এম রিয়েলি হ্যাপি যে ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটি ইজ ওয়ার্কিং ইন দিস ম্যাটার। 3 জন ফ্যাকাল্টি মেম্বার বিগ ডেটার উপরই পিএইচডি করছেন। সো অলওয়েজ উই আর ফর এনি নিউ ইস্যু উই আর বাউন্ড টু ওয়েলকাম ফরেন এক্সপার্টস। সো এইভাবে যদি লোকাল এক্সপার্ট উঠে আসছেন বা এরকম লোকাল এক্সপার্ট তৈরি হন, ইট উইল বি ভেরি নাইস থিং। বাংলাদেশ কিন্তু একটা বড় দেশ, মানে ইউ মে নট বি এগ্রি উইথ মি, আয়তনে ছোট হতে পারে কিন্তু পপুলেশনে বড়, লেবার ফোর্সের সাইজে অনেক বড়, 7th লার্জেস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, ইকোনমিক গ্রোথ রেটে অনেক বড়। উই আর হেডিং উইথ ডাবল অফ দ্য গ্লোবাল এভারেজ। গ্লোবাল এভারেজ ইকোনমিক গ্রোথ রেট হচ্ছে অ্যারাউন্ড 3.3, বাংলাদেশের এভারেজ ইকোনমিক গ্রোথ হচ্ছে 6। সো উই ডেফিনেটলি নিড টু হ্যান্ডেল মোর অ্যান্ড মোর ডেটা, কারণ যেখানে মানুষ বেশি এখানে ডেটা বেশি হবে। আমাদের খুব লার্জেস্ট যেই ডেটাবেসগুলো আছে, একটা হচ্ছে আমাদের অনলাইন বার্থ রেজিস্ট্রেশন, একটা হচ্ছে আমাদের এনআইডি, ন্যাশনাল যে আইডি কার্ড দ্যাট ইজ উইথ দ্য জুরিসডিকশন অফ ইলেকশন কমিশন, একটা হচ্ছে ব্যান্ড বেস, ওইখানে সমস্ত এডুকেশনাল ইনস্টিটিউটের ডেটা আছে। ভ্যাট অনলাইন সিস্টেম এই বছর চালু হয়েছে, সেইখানে অনেক ট্যাক্স রিলেটেড ডেটা আসবে, এবং মোবাইল ফোনের রেজিস্ট্রেশন করতে গিয়ে অনেক বায়োমেট্রিক ডেটার একটা রিজার্ভ বাংলাদেশে তৈরি হয়েছে। এখানে হয়তো আরও অনেক কিছু করা দরকার, যেমন গভর্নমেন্টের ওয়ান অফ দ্য মেজর স্টেপ শুড বি সিআরভিএস, সিভিল রেজিস্ট্রেশন অফ ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিক্স। প্রত্যেক পার্সনের বার্থ, ডেথ, ম্যারেজ, এরকম 6টা ইম্পর্ট্যান্ট স্ট্যাটিস্টিক্সকে বলা হচ্ছে ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিক্স। আই ওয়াজ ফরচুনেট টু ওয়ার্ক উইথ দ্য ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ইন দিস রিগার্ড। তো সিআরভিএস নিয়ে কাজ করতে হবে। আমাদের বিভিন্ন আইসিটি ন্যাশনাল প্ল্যাটফর্মগুলো ডিফাইন করতে হবে যাতে ইন্টারঅপারেবিলিটির বেনিফিটটা আমরা নিতে পারি। আমাদের গভর্নেন্সের যে ইউরোপিয়ান মডেল আছে, 13টা সার্ভিসকে ইন্টিগ্রেট করা, এই বিষয়গুলো করতে হবে। বাট দ্যাট ইজ নট মাই পয়েন্ট টুডে। এগুলা করতে হবে, দিজ আর দ্য টাস্ক অফ দ্য সেক্টরাল ইস্যুস। বিগ ডেটা নিয়ে কাজ করতে গেলে প্রথমেই আমাদের যেটা করতে হবে যে এটা যে একটা অপরচুনিটি, এটা নেশন ওয়াইড নোটিস করতে হবে যে দিস ইজ অ্যান অপরচুনিটি, অ্যান্ড বোথ দ্য বিজনেস কমিউনিটি as well as গভর্নমেন্ট ফাংশনারিজ, দে হ্যাভ টু অ্যাওয়্যার অ্যাবাউট ইট। এটা যদি আজকের দিনের আলোচনার মধ্যে শেষ হয়ে যায়, কেউ মনোযোগ দিয়ে শুনছেন, কেউ বিরক্ত হয়ে শুনছেন, এবং এখানে যদি শেষ হয়ে যায়, ইট উইল ক্রিয়েট নো ভ্যালু অ্যাকচুয়ালি। সো এটার যে পলিটিক্যাল পলিসি ডিসকাশন দরকার, বিভিন্ন পলিসিতে এটার ইনক্লুশন, আইসিটি পলিসিতে এটা অ্যাড্রেস করা, ইন্ডাস্ট্রি পলিসিতে এটা অ্যাড্রেস করা, এডুকেশন পলিসি, এমপ্লয়মেন্ট পলিসিতে অ্যাড্রেস করা, ইট ইজ এ ভেরি রিকোয়ার্ড থিং। এবং একটা ফ্রেমওয়ার্ক গড়ে তোলা যাতে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ হয়। এবং আমার জানা ছিল না যে 3 of your honorable faculty member they are doing with big data, they are studying. তো আমার একটা সাজেশন ছিল, ভেরি হাম্বল সাজেশন, যে বাইরে থেকে যাতে এনআরবি, নন রেসিডেন্ট বাঙালি এরকম এক্সপার্ট থাকে তাদেরকে নিয়ে আসা হয়, কারণ ফরেন কনসালটেন্ট আনার চেয়ে এনআরবি আনাটা অনেক বেশি ভালো। হোয়াট আই ফিল উইথ সাম মাই এক্সপেরিয়েন্স। শুধু সিঙ্গেল পারসন, তাকে বাংলাদেশ খুঁজে নিয়ে আসছে ব্রিটিশ পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ অফিস থেকে। হি ইজ নাও দ্য সিইও ইন আওয়ার কান্ট্রি, পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ অফিসের সিইও, younger than me, 2 years younger than me, working at the position of senior secretary. So এই একজন বাংলাদেশি, he is trying to do something very best of his effort with public-private partnership. সো এরকম ফরেন এক্সপার্টিস থাকলে তাদেরকে খুঁজে নিয়ে আসা এবং খুব কুইক ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্টে যাওয়া, আরও কাউকে স্কলারশিপ দিয়ে পাঠানো ডেটা, বিগ ডেটা নিয়ে পড়াশোনা করার জন্য, as well as কিছু রিলেভেন্ট ট্রেনিং এবং এডুকেশন যদি শুরু করা যায়। এটাই শেষ না, ইউ ক্যান অ্যাড মোর। আপনাদের কোনো সাজেশন থাকলে আপনারা সেখানে অ্যাড করতে পারেন। এবং এই লিস্টটা যদি আমরা তৈরি করতে পারি, দিস ইজ নট অ্যান অ্যাকশন প্ল্যান, বাট দিস ইজ এ ইন্টেনশন।
এরকম একটা ইন্টেনশনকে যদি ড্রাফট করতে পারি তাহলে হয়তো আই ফিল যে দিস সেমিনার ক্যান বি সাকসেসফুল, যে আমাদের আসলে এই করা উচিত। বিকজ দিস ইজ নট এ একাডেমিক সেশন যে আমরা বিগ ডেটা কি এটা জানলাম। তো এখান থেকে আমাদের আসলে কিছুটা আউটপুট নিয়ে যাওয়া দরকার। সো অনারেবল চেয়ারম্যান স্যার ইজ হিয়ার, তার কাছে আমার রিকোয়েস্ট থাকবে, অ্যাজ হি ইজ দ্য, আমি টেকনোলজি সম্পর্কে কিছুই জানি না, মানে অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী, একটু কিছু জানি, আর ইকোনমিক্সই মাই এরিয়া। সো তিনি যদি এরকম একটা ইনিশিয়েটিভ নেন যে একটা ইন্টেনশন পেপার তৈরি করার, যে বিগ ডেটা নিয়ে আসলে বাংলাদেশকে কি করতে হবে। সো এখানে আমার এই সাজেশনগুলো থাকতেও পারে, নাও থাকে। অল সাজেশন মে নট বি ভেরি ভ্যালিড অ্যান্ড জাস্টিফাইড। ইউ উইল মেক মোর সাজেশন এবং ইউ মেক ইট এ সাকসেসফুল ইভেন্ট। সো আমি সর্বশেষে সবার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, দ্য অর্গানাইজেশন, স্পেশালি ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটি, গ্লোবাল কমপ্লায়েন্স ইনিশিয়েটিভ, এবং যারা কষ্ট করে শুনলেন, কারণ বলা তো সহজ, শোনাটা অনেক কঠিন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। শুড আই স্ট্যান্ড ফর এনি কোয়েশ্চেন? কঠিন প্রশ্ন করলে উত্তর দিতে পারবো না, সহজ দুই একটা প্রশ্ন থাকলে বলতে পারেন। Oh, thank you. Thank you for not make me embarrassed. Thank you very much. Yes, sir, we believe that data can really help to reduce cost of wrong decision. Thank you for your informative presentation. May I humbly request to our Honorable Vice Chancellor, sir, to take seat on the dais with our today's guest. Mr. Tapan Kumar Nath, Deputy Secretary, Mr. Muhammad Saidur Rahman, Senior Research Officer, Mr. Shimul Ahmed, Managing Director, Manikox Limited, Mr. Nurul Huda, Chief Executive Officer, Global Compliance Initiative. And of course, Dr. K M Mozammel Haque, Head Department of Electronics and Telecommunication Engineering. Now is the time for presidential address by Professor Dr. Yousuf M Islam, Honorable Vice Chancellor, Daffodil International University. Please welcome our Honorable Vice Chancellor for presidential address. Assalamu alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you, Shojol, for giving me the floor as presidential address. And President ki address kore, I don't know. So thank you after the deliberation, and thank you for organizing. তা আমি একটু জিজ্ঞেস করি, আমরা যে এতক্ষণ শুনলাম, what did we understand? আমরা কি বুঝলাম? বিগ ডাটা কি জিনিস? আর করণীয়টা কি? Anyone? কেউ হাত তুলো দেখি। কেউ নাই। গেস করো, বিগ ডেটা এতক্ষণ যে শুনলাম, বা আমাদের কাজ কি, বিগ ডেটা নিয়ে কি করব? একজন একটা প্রশ্ন করছিল যে স্কিল, এইটার একটা আমি উত্তর দিতে চাই, কিন্তু তার আগে কেউ যদি কিছু বলো, কি বুঝছো? কেউ নাই? অলরাইট, আমি যেটা বুঝছি সেটা বলি তাহলে। ডাটার থেকে, ডাটা তো আমরা এখানে যে আমরা বসে আছি, আমাদের সবার নাম, এজ, এটাই তো ডাটা। তো বিষয়টা হচ্ছে ডাটার থেকে মিনিং বার করে নিয়ে আসা। মিনিংটা কিভাবে ডাটার থেকে বার করব, আর সেইটা তো কিন্তু আমরা নিজের জীবনেও করি। আমি একটা উদাহরণ দেই,
আমি এক ইউনিভার্সিটি ক্লাসের কথা বলি, এটা বিজনেসের স্টুডেন্টস, তাদেরকে প্রোগ্রামিং কম্পালসারি কোর্স করা হয়েছিল। সি প্রোগ্রামিং বিজনেস স্টুডেন্টদের শিখতে হতো, কম্পালসারি, ম্যান্ডেটরি। তো বিজনেস স্টুডেন্টরা এটা পছন্দ করতো না, যে আমরা কেন সি প্রোগ্রামিং শিখব। তো এই ডেটা যখন পেলাম যে ছাত্ররা করতে চাচ্ছে না, এটার মধ্যে ঢুকলাম, ঢুকে দেখি তো তারা বলেছে আমাদের বিজনেসের কোনো অ্যাপ্লিকেশন নাই, এটার ভিতরে শুধু শিখবো এটা পয়েন্টারটা কি, হ্যাঁ, লুপ কি, এগুলো দিয়ে আমাদের কি হবে। তো চিন্তা করলাম যে ঠিকই। তো তখন যেটা ব্যবস্থা করলাম, তাদের বিজনেস অ্যাপ্লিকেশনস এর একটা কোর্স দিলাম, যে অ্যাপ্লিকেশনগুলো তারা এক্সেলে তৈরি করতে পারে। হ্যাঁ, সো নেক্সট সেমেস্টার কি করলাম, সিক প্রোগ্রামিং কোর্স, পাশাপাশি ওই যে বিজনেস অ্যাপ্লিকেশনস কোর্স বিজনেস স্টুডেন্টদের জন্য। তা আমি ভাবলাম এই পাশাপাশি দুটো কোর্স, আর বললাম যে কোনোটা নিতে পারো। তো নতুন কোর্সটা বিজনেস অ্যাপ্লিকেশনস একটা স্টুডেন্টও নিল না। ওই যেটা অপছন্দ করে সেই সি প্রোগ্রামিং সেটাই নিল। কিছুতেই বুঝতে পারতেছি না যে কি হলো। ডাটা কালেক্ট করলাম, ওরা কি চায় বুঝলাম, তারপরে কোর্স দিলাম, কেউ নিল না। তো আবার ওখানে ঢুকলাম, ঢুকে আরো ডাটা কালেক্ট করলাম। তো ফাইনালি যেটা বেরোলো যে সি প্রোগ্রামিং কোর্স তো প্রত্যেক সেমেস্টার হতো, এবং ওখানে যে অ্যাসাইনমেন্ট, কুইজ, হ্যাঁ, প্রজেক্ট যা যা থাকতো, এইগুলো নতুন ছাত্ররা সব ইনহেরিট করতো, মানে আগের স্টুডেন্টরা সব দিয়ে যেত। তো ওই সব মেটেরিয়াল তাদের কাছে থাকতো, তো সিম্পলি কপি করে তারা কভার পেজ চেঞ্জ করে সব জমা দিয়ে দিত। তো সহজ হয়ে যেত, গ্রেড পেয়ে যেত। তো সেই জন্য এই নতুন কোর্সটা নেয়নি, কারণ নতুন কোর্সে কোনো আগের কোনো স্টুডেন্ট অ্যাসাইনমেন্ট ইনহেরিট করার কিছু ছিল। তো ফাইনালি এটা বুঝে সি প্রোগ্রামিং কোর্সটা বন্ধ করে দিলাম, যে ভাই তোমরা তো এইভাবে মানুষ হবে না, তো এখন ওটা করো। তো এইটা হচ্ছে যে ডাটা কালেক্ট করে বুঝে কাজ করা। তো বিগ ডেটা তো আর কিছু না, বিগ ডেটা হচ্ছে যে অনেক ডাটা, কিন্তু অনেক ডাটার থেকে সেন্স বার করা আরো ডিফিকাল্ট। তো সেই জন্য কি স্কিলস দরকার, একটা তো হচ্ছে যে ডিটেকটিভ হতে হবে, যে ডাটা বুঝতে হবে, যতই বড় ডাটা হোক, মেইনলি তো ডাটা বুঝে ওটার থেকে সেন্স বার করা, সেন্স বার করে ওটার উপরে ডিসিশন নেওয়া। তো ধরো খুব বেশি দূরে যেতে হবে না, আমাদের ইউনিভার্সিটির ভিতরেই কিন্তু যে ডাটা স্টুডেন্টরা জেনারেট করে, এটাই তো হিউজ ডাটা। যেমন মার্কস একটা ডাটা, হ্যাঁ, মার্কসের ট্রেন্ড যদি বার করা হয়, হ্যাঁ, তো কোন স্টুডেন্ট কেমন করবে, কোন স্টুডেন্ট হঠাৎ করে চলে যাবে, এটা যদি আমরা আগের থেকে প্রিডিক্ট করতে পারি, এটাই হচ্ছে বিগ ডাটা এর ব্যবহার। আমি যদি জানি যে এই ছাত্রটা এরকম যাচ্ছে, ধরো এরকম কোনো প্রবলেম হয়েছে, কিন্তু ডাটা ইউজ করলেই মিনিং, এটাকে ইউজ করে এটা দিয়ে অ্যাকশনে যাওয়া, এটাই হচ্ছে কাজ। তো প্রথম কাজ হচ্ছে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং, যে ডাটাটা কিভাবে ইউজ করব। আরেকটা হচ্ছে যে ট্রেন্ড অ্যানালিসিস যে করবে, এটার জন্য কি দরকার, ম্যাথমেটিক্স, নট জাস্ট কম্পিউটার প্রোগ্রামিং, ম্যাথমেটিক্সও জানা দরকার। কিন্তু আমরা ম্যাথমেটিক্সে কয়জন ভালো, কয়জন অঙ্ক পছন্দ করি, দেখি তো হাত তুলো। একজন, দুইজন, তিনজন, আসলে তুমি পছন্দ করো তো, কিন্তু ম্যাথমেটিক্সের যে মার্কস, ওগুলো কিন্তু সেটা দেখায় না আসলে তোমরা অঙ্ক পছন্দ করো। সো থ্যাংক ইউ অর্গানাইজ করার জন্য, এবং তোমরা কিছু শিখছো আশা করি। থ্যাংক ইউ। Thank you, sir. Thank you for your presidential address. Finally, we are almost at the end of the program. Before we close, I would like to invite Mr. Nurul Huda, Chief Executive Officer, Global Compliance Initiative. Please welcome Mr. Nurul Huda. Thank you very much. Assalamu alaikum.
আমি প্রথমে আজকের গেস্ট অনারেবল গেস্ট যারা আছেন এবং যারা পার্টিসিপেন্ট আছেন তাদেরকে গ্লোবাল কমপ্লায়েন্স ইনিশিয়েটিভের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই। আজকে তাদের মূল্যবান কিছু সময় আমাদের এই প্রোগ্রামে দেওয়ার জন্য। গ্লোবাল কমপ্লায়েন্স ইনিশিয়েটিভ তার যাত্রা শুরু করি আমরা 2007 থেকে। আমরা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম নিয়ে কাজ শুরু করি, পরে আমরা আইটি সেক্টরে বিভিন্ন সফটওয়্যার বা ইন্ডাস্ট্রি লেভেলে আমরা কিছু ইআরপি সফটওয়্যার নিয়ে কাজ শুরু করি। এরপর আমরা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ISO 9001, 14001 এবং বিভিন্ন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম নিয়ে কাজ শুরু করি। তো আজকে যে বিগ ডাটা ফর বিগ ইম্প্যাক্ট আমরা সেমিনারটি আয়োজন করেছি, এই জন্য আমি আমাদের সহযোগিতা করার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটিকে এবং আমাদের শ্রদ্ধেয় ডেপুটি সেক্রেটারি স্যার তপন কুমার স্যারকে। উনি আমাদেরকে অনেক সহযোগিতা করেছেন এই প্রোগ্রামটা সাকসেসফুলি অর্গানাইজ করার জন্য। ধন্যবাদ সবাইকে। So we are closing our today's program, but before I close, I want to apologize that mistakenly I pronunciate your department's name as electrical. It would be electronics. Thank you so much. Thank you for attending today. Thank you, everyone. Thank you.